See here. So in your 7th standard, there is a one chapter that is integers, namely integers. Look at the chapter name is integers. So let us we have to discuss about the chapter integers. You know that in the sixth standard, you have studied about the natural numbers, natural numbers, and whole numbers, and also whole numbers. You studied about these two concepts. So now in this year, you will get, or you have to study the one of the chapter that is integers. That is integers. So this is your first chapter in your mathematics. So now let us we have to discuss about the integers. Before we are going to that, you know that come to the topic natural numbers. Natural numbers, that means the numbers starts from 1. So 2, 3 and so on. There are infinitely many numbers, and again we come to the whole numbers. So it is also a set of number. The numbers start from 0, 1, 2 and so on. So there are in here also there are infinitely many numbers. So we studied about these numbers, and as well as we also studied about these numbers, identification of these numbers on number line, addition and subtraction of these numbers, and representation of whole and natural numbers on the number line, and also studied about the few properties of these numbers. So here properties means we have to be prove some properties related to the numbers, particularly for the chapter for the numbers integers. ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು? They are also a set of numbers. They are also a set of numbers. Integers can be identified by the number, the letter Z. So here Z, here this is also a set of numbers. In this particularly set of numbers, you know that comparing to the whole numbers, the number 0, 1, 2, 3 and so on. So all these, just look at all from 1 ಒಂದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ 0 neither be positive or negative. Okay na? Now in the set of 0 here, so in the set of integers, the numbers, sir, all the whole numbers also is there. Yes sir, you given the one question in quick, sir. Zeros positive numbers, sir. no No, where? sir. But you not given, sir. But asking that question, sir, I didn't understand, sir. What is the positive number of zero, sir? 0, either it doesn't have the sign, it is not a negative or not a positive. 0. Yes, sir. Yes, sir. So what is the meaning of positive and negative, sir, in maths, sir? Very good. Okay, I will tell you. Very good. Positive means here Z. Look at positive means these numbers are complete numbers. They have the +1, +2, +3, +4 and so on. These numbers are called positive numbers. They are called as the positive numbers. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 0 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1, 2, 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೂ ಏನಿದಾವ್ರಿ 1, 2, 3, 4, 5 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇದಾವಲ್ಲ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಗಳ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, and
In the, again there is a few numbers added here, that is minus or negative numbers. They are called as -1, -2, -3, -4. They are all called as the negative numbers. Is it right? They are called as negative numbers. Here they are called as the positive numbers. Okay, these are negative Sir, numbers and these are the positive numbers. sir, Okay, here the sign has not mentioned here. Sign not mentioned sir, here. That, yes. sir, in the ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಝೀರೋ ಅಂತನೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದ್ರಿ. No, positive. It is not a positive. It is not a negative. It is nil. Why, sir? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ null. Zero means null, nothing. Yes, sir. What is the sign of Yes. null? What is the sign? What is the sign of empty? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋ? That is zero. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ That is, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. yes, that is means nothing is there. Okay, na, completely zero. Either it may be not a positive, not a negative number. Okay, na, it doesn't have a sign. So look at zero the ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ವಿತ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಒಳಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾ, ಎಸ್ ಸರ್ ಝೀರೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೀರೋ is not negative and positive, sir. But you write Yes. zero. Why, sir? ಝೀರೋ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಅಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ನು ಅಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಝೀರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಝೀರೋ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, sir. It doesn't have the Which value. the number have, sir? Which the number have minus sign? They are all negative numbers, sir. Yes, very good. Any number which has the minus sign in front of it, that means all are negative numbers. They are called as the negative numbers. Okay, na? Yes. Okay. Okay. If I wrote here 1, ಇಲ್ಲ ನಾ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಓನ್ಲಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋ? Sir. Positive, positive, sir. Positive, sir. Okay. If I not mentioned the sign here, only I write 1, that means it is positive. The positive sign is always in front of the number. Sometimes it will be written and sometimes it will be not written in front of the numbers. Okay na? Okay, sir. ಈಗ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್? ಇದು Positive number, sir. Positive number. ವೆರಿ ಗುಡ್. Positive number. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, Yes, sir. ಈ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, Yes, sir. it is a set of numbers which has the negative numbers, positive numbers and 0. Okay na? They are called as the integers. Yes, sir. So now look at, all the integers are whole numbers. Now my question is, all the integers are whole numbers? No, sir. No, sir. No, No. sir. Very good. Okay. Okay. All the whole numbers are integers? Are the whole numbers are integers? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವ್ರಿ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಒಳಗಿದಾವ. ಆಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಒಳಗಿದಾವೆ. Yes. ಅದಾವಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. And now, all whole numbers are natural numbers?
No, sir. No, sir. No, sir. No. No, sir. Very good. No, sir. All whole number ಅಂದ್ರೆ zero ನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? Zero is not in Yes, the sir. set of natural numbers. So you can say that all natural numbers are whole numbers. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Very You are good. Very good. So again, all natural numbers are whole number. All whole numbers are integers. Okay, na? Ice is breaking. Yes. Very good. Like that, you should have to be see the meaning of this, how the sentence will be uh, asked related to these numbers. We should have to be aware. So you should have to check whether the statement is right or wrong, how the statement has been asked, and what is the correct answer for the given question. That you should have to be careful while answering the question. First, you have to understand the question what he has asked. Later, you have to answer that. Okay, na? If you want to answer such questions, that means you should have to know the what is the whole numbers, natural number, and integers. What kind of the numbers are present in the integers? What kind of the numbers are present in the whole numbers? What kind of the numbers are present in the natural numbers? All those things you should have to be know. So if you know all those things, then only you can able to answer such questions. Okay. Now come. Yes. So you know that in a previous class or in previous year we have studied about the representation of numbers on the number line. Representation of numbers on the Fractions. very Number good line. fractions also. Okay. Now I want to take one number line like this. So here exactly at the middle I will represent here 0 at this position. From right side of the 0, this is right side of this 0, the numbers are always positive. All numbers Positive are numbers. positive. Yes, Positive number. very good. Positive Left number. side of this 0, all numbers are negative. All numbers are Negative. ಪಾಸಿಟಿವ್ Number. ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ -1 -2 -5 on. ವೆರಿ ಗುಡ್. So on. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ -3 ಆನ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. -3 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. -3 ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ -3. Sometimes he will ask represent -1 on number line. And where is -1? Here, the -1 is there. This is the -1. Okay, that was represented in the number line like this. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತಾರೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, they are always represented at the left side of the in the number line. Okay, na? You should have to be know. Now, so look at, just I want to represent ಸರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, -7 -4 3 8 ಅನ್ನು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ. Represent these numbers on the number line. Sometimes he may ask the questions like that. So you should have to be know how we have to represent such numbers on the number line. You simply have to draw a number line like this, and at the middle you have to represent the value 0. Here you have to represent. From the right side of the 0, you have to represent the positive numbers like this: 5 6 7 8
9. And the left side of these numbers are negative numbers. You have to represent like this: minus 5, minus 6, minus 7. Okay. Very good. First, we have to represent the number minus 7. Where is minus 7? Yes, this is minus 7. Okay, na? This is minus 7. And again, minus 4. Where is minus 4? Yes, minus 4 is there. You have to represent these numbers. And again, you have to represent the value 3. Yes, the 3 is here. And where is 8? Yes, the number 8 is here. You like that, you have to represent these numbers on the number lines. Either it may be positive or negative number. You have to be represented like this only. Okay. If we ask only represent the numbers on number line, that means you have to do like this. Okay, na? And now come to the topic. Okay. Now, addition and subtraction of integers. Addition and subtraction of integers. So again, we have to be add the numbers integers and subtract the numbers integers. ಈಗ integers ಗಳನ್ನು ನಾವು addition subtraction ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, how to add. ಸರ್ ಏನ್ರಿ addition subtraction ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೇನು? ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ addition subtraction ಬರ್ತಲ್ರಿ ಸರ್, LKG UKG ಒಳಗನ ಕಲ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂತೀರೇನು? Here ನೋಡ್ರಿ, No, sir. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇದಾವ. ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಳಗನೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ. ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. So you should have to be concentrate how to add such numbers. Okay, now first I want to explain the addition of the integers on number line. Addition and subtraction of integers on number line. Number line ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ addition ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ add 5 to -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. add 5 to -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. One second. Okay. 5 to -3 ಅಂದಾಗ add ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ 0 ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. 4, 5, 6, 7. Here -1, -2, -3, -4, -5. Okay. Now look at, he has asked that add 5 to -3 ಅಂದ್ರೆ -3 ಒಳಗ 5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? -3 ಜೊತೆ 5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. add 5 to -3, -3ಗೆ 5 ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. Where is -8? First you should have to be listen carefully. First listen. ಈಗ ಓನ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಲಿಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೇರ್ ಈಸ್ -3? ವೇರ್ ಈಸ್ -3? ಎಸ್, ಹಿಯರ್. -3 is here on the number line. -3 is here.
ಆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗ ಅಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ Right. towards right Right side. side. We are always moving towards right side when he has asked for addition. ಅಡಿಷನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕೀಗ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. Right. ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು? 5. 5. ನೋಡ್ರಿ. Okay, fine. Now look at. Wait. Okay, now 1, 2, 3, 4, 5. What is the answer? 2. 2, sir. Plus or minus? 5 is equal to 2. Plus 2, sir. Plus? Plus 2. 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. The answer is Plus plus 2. 2. Plus 2. Very good. Plus 2, Very sir. good. Okay, fine. Now one more question. Add 3 to -6. -6 ಜೊತೆ ಸಾರಿ 3 -6 ಜೊತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಟೆಲ್ ಮಿ. Minus 3, sir. So can I? Very good. The answer is -3. Minus 3, sir. Minus 3, sir. Minus 3, sir. Minus 3, sir. Okay, fine. Okay. Sir. Right. Minus 3, The sir. -3 is the right Minus answer. 3, sir. Now, okay. Minus 3, Okay, right, sir. Quiet now. Again, we have to solve by using a number line. Look at this one. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Like that. What he has told that add 3 to -6. How? Look at first, right? -6. What we have to do? We are adding 3 to this number. Now first we have to do where is -6. Yes, -6 is here. First identify where is the -6. Okay. Now I want to add 3 to this number. So where I have to move, whether left or right side? Right side, sir. Right side. Right side, sir. Right side. By how much? By how much? 3 jump. 3 times, sir. 3 times. sir. Very good. Look at 1, 2, 3. What is the answer? Minus 3, sir. Minus 3 is the answer. The answer is -3. -3. Very good. Minus. The answer is -3. Like that, you have to practice these numbers. Again, yes. Yes. Second, first question is, sir. What was that? What is your question? -3 plus 5 ಐತಲ್ರಿ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ ಸರ್? ಮಾಡಿದನು, ನಿನ್ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವನು? ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ ಮೈನಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾವ್ ಅದೇ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ್ರಿ, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಾನೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಇದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆನಾ? ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ.
ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹಳ ಏನಿದಾವೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Sometimes he will give the large number. In that situation, how we can draw a longest number line? So it is impossible. So that means at that position, at that time, what we have to do? We have to use a shortcut methods, shortcut tricks to find the solution for the such kind of problems. So later I will explain that. First, you have to listen how we can represent, how we can find the solution for these numbers. Again, look at subtraction. Now subtraction. I think you get the clear concept about this addition. Whenever he will tell like that, add means we have to move towards the right side. Now come to the subtraction. Subtraction ಅಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, subtract right, subtract 5 from -6. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 5 ಫ್ರಮ್ -6 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ now look at, I will take a number line like this 0, and also you have to put the numbers like this -1. Sir, can I tell the answer? wait, Sir, I tell sir. Sir, I can tell the answer. tell me. -1, sir. -1 Okay. answer, sir. -1, sir. -1, sir. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ -1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅದು 100% ರಾಂಗು. ನಾ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Sir, -11. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ -11, sir. -11 is right answer. Now listen. Okay, keep quiet now. First listen. First understood the question what he has asked. Subtract 5 ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಂತ ಎದರಿಂದ? ಫ್ರಮ್ -6. ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು -6. -6 ಒಳಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಂತೆ? 5 ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 5 ಮೈನಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? -6 ಎಲ್ಲಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವೇರ್ ಈಸ್ -6? Yes, -6 is here. Okay, this is -6. ಇನ್ನು -6 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? 5 ಅನ್ನು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು? Left side we have to move. Okay, left side we have to move. 5 times we have to move. 1. Now quiet. ನಾವು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾತಾಡೋವರೆಗೂ, ನಾ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅದೊಂದು ಯಾರು ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಂತೀನಿ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ -6 ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮು? 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು. 1 2 3 4 5. The answer is -11. Answer is -11. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? -11. The answer is -11. Yes, sir. So -11 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಈಗ Yes, sir. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, one more question.
subtract -3 from -3 from -5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. -3 ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, -5 ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಯಾವುದು -5. ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ -3 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಲುಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, -5 ಫ್ರಾಮ್ -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಹೌದಾ? ಸೊ -3 ಫ್ರಾಮ್ -5 ಅಂದಾಗ -5 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. Write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. 7, Okay. Here, -1, -2, -3, -4, -5, -6, and so on. Okay. Now, see here, we have to subtract like this. Now, look at. First, we have to identify -5. Where is -5? Yes, -5 is here. -5 is here. So minus first we have identified. Next, come to the sign. What is the sign here? Negative is there. Negative means where we have to move? Left side. Okay. Don't. Okay. Just assume that we have to move left. But again here comes negative. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, 1, 2, 3. The answer is -2. We have to subtract like B. Very good. The answer is The answer is -2. Are you understood this one? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Subtraction ಮಾಡಬೇಕು. Sir. ಹಾ ಸರ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ. ಇವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾ ಏನ್ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ -3 ಫ್ರಮ್ -5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ -3 ಫ್ರಮ್ -5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ರಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, -5. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ, ಹೌದಾ? -5 ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. -5 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಿಲ್ಲ -3 ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮುಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಾನ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು -5 -3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ರಿ. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ತಿಳಿತಾ? ನಾವು 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Here -1, -2, -3, -4, -5. Again look at
Where is minus 5? Yes, minus 5 is there. Okay, we have represent first. Here negative is there. That means you should know that we have to move left side. Oh, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರು, 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 1 2 3. The answer is minus 2. Minus 2. This is the answer. Minus 2 is the answer. Minus 2. Good. Yes, sir. Very good. Okay. So now I will explain the addition and subtraction of these numbers in a shortcut method. You should have to exclude the by the method of solving by using number line. It is impossible for the largest numbers. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಡ್ 5 and -3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಡ್ 5 and -3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಡ್ 5 and -3 ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಬಳಸಿದಾನೆ. 5 and -3. 5 is a positive number. That means he doesn't give the sign, means it means it is positive. Here 5 is there, right? 5 add ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. add ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. -3 ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆನಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Now look at, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ 5 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, 5 is a positive number, this is -3 is a negative number, 1 positive ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ if one negative number and one positive number ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಮತ್ತು -3 ಒಳಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, 3 ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಈ 5 ಒಳಗ 3 ಕಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 5 ಒಳಗ 3 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್? 5 ಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ? 5 ಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. The answer is +2. The answer is +2. The answer is +2. Sir, left side ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತದ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, 5 - 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ 5 is a positive number, 12 is a negative number. Is it right? ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಫ್ 1 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ 1 ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು?
8 minus 8 minus 7 12 sir. ಒಳಗೆ 5 ತೆಗೀರಿ. 12 ಒಳಗೆ Minus 5 ತೆಗೀರಿ. 7 7 ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೈನ್ ಇದೆ? minus Right, minus. The answer is -7. The answer is -7. Very good. Very good. ಹಾಗೆ -8 + 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ one negative is there, one positive is there. Again what we have to do? We have to subtract each other. 5 ಬರೀರಿ. answer. Minus 5. The largest number ಯಾವುದು? Minus 5. Yes, The answer is -5. Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. -5. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ -2 -7 ಇತ್ತಪ್ಪ. ಸಾಲ್ವ್ -2 -7 ಅಂದಾಗ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇದೂನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದೂನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 7 ಮತ್ತು 2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ 9. ಆದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. If all are negative, that means we have to put the negative sign as it is -9. The answer is -9. Okay. Now, so ಇದು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ -3 + 2 + 5 -8 -1 + 4 ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಪ್ಲಸ್ is there? Plus 2 plus 5 plus 4. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು -3 -3 -8 -1. Yes, you have to put like that. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈಗೇನ್ ಇವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡಿಷನ್. 2 + 5 + 4 is 11. +11 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, +11 ಬರ್ತಾ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? +11 ತಾನೇ ಅದು. Yes sir. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಾವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ Minus ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ sir. 11 sir. -11. Okay, ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? -12 sir. -12 Okay, sir. fine. -12 sir. Don't answer. -12. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಡಿಯೋ. -3 -8 -1 ಇಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿನ್ರಿ? ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 3 + 8 is 11, 11 + 1 is 12. ಆದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ -12 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -12. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಾವೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಳಿಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ 11 is a ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ 12 ಒಳಗ 11 ಕಳೆದು ಬಿಡ್ರಿ, 1 ಬಂತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಇದೆ, ಇದ್ರ ಸೈನ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ -1. The answer is -1. Very good. Sir, I have one doubt. Sir, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ ನಾವು -2 -7 ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ +2 +7 ಇದ್ರ ನಾವ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ?
ಎಸ್, ಅದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿಲ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಈಗ +2 +7 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ 9 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ನಡೀತೈತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ +9. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Sir, I have one doubt, sir. ಹಾ, ಎಸ್. Sir, 11 ಐತಲ್ರಿ ಸರ್, ಹ್ಮ್, ಅದು 11 Yes. -11 and +11 ಸರ್. +11 ಇದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ +11 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 11 - 12 ಅದ 1 ಬತ್ರಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೈನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 12. ಇದ್ರ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾ, ಅದ್ರ ಸೈನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾ, ಬರಿಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆನಾ? Sir, I have doubt, sir. ಹಾ, ಎಸ್, ಆಸ್ಕ್. ಸರ್, ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಆಗನ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ನಂಬರಿನ್ ಸೈನ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸ್ಮಾಲರ್ ಇಟ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಈಗ +7 ಅಂತ ಇದೆ, -7 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. +7 ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ -11 +11 ಇತ್ತಂದ್ರೆ +11 -11 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. -100 +100 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ? ಸರ್, ಈಗ -101 +100 ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. -101 +100 ಸರ್. +100 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? Yes, sir. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. 101 ಒಳಗ 100 ಅಂದ್ರೆ 1. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 101. ಇದರ ಸೈನ್ ಯಾವುದು? 100 minus. -1. Yes, sir. ಸರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೆ 0 ಯಾವುದು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ವಾಟ್? 0 ಯಾವುದು ಸೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ, ಇದು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. I will give the homework. You should have to be doing homework. Okay, Yes, sir. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ Yes, sir. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಇವನ್ನ. Yes, sir. ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ ಏನಮ್ಮ ನೀನು Mute your audios. ಹೋಗ್. Okay, you have to solve for these numbers. Yes, sir. Yes, sir. ಸರ್
ಸರ್ ಹಾ ಎಸ್. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಒಳಗ -70 ಆಗಿನ್ -13 ಇಲ್ರಿ ಅದು. ಹಾ -13. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದವ್ರಿ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್. If there is any doubts, you can ask. No, sir.